اس طرح کے شاعری والے سٹیٹس بنانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے کین ماسٹر کو اوپن کر لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو پلے اسٹور سے انسٹال کر لیں۔ اوپن کرنے کے بعد آپ نے کریٹ نیو کے اوپر آ جانا ہے اور یہاں سے آپ نے فریم سلیکٹ کر لینا ہے، ریشو جو آپ نے ویڈیو کا رکھنا ہے۔ اگر آپ نے یوٹیوب کے لیے بنانی ہے تو یہ یوٹیوب والا ہے فریم ہے، ٹک ٹاک کے لیے بنانے ہیں تو یہ ٹک ٹاک والا فریم ہے۔ تو آپ یہاں سے کوئی سا بھی فریم سلیکٹ کر لیں۔ تو میں جسٹ آپ دوستوں کو سکھانے کے لیے یہاں سے یہ والا فریم سلیکٹ کر لیتا ہوں، اس کے بعد 3-4 والا، اس کے بعد کریٹ کے اوپر آؤں گا۔ جیسے میں کریٹ کے اوپر آؤں گا میرے موبائل کی جو گیلری ہے وہ اوپن ہو جائے گی۔ اب دوستو یہاں سے آپ لوگوں نے اپنی ویڈیو یا تصویر کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ دونوں کا طریقہ کار سیم ہے، اس کے لیے چاہے آپ تصویر کو ایڈ کریں یا چاہے آپ ویڈیو کو ایڈ کریں، تو اس کا طریقہ کار سیم ہی ہے۔ تو یہاں سے آ کے میں اپنی کوئی سی بھی تصویر یا ویڈیو کو سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ جی تو دوستو میں نے یہ جسٹ ایک تصویر کو ادھر ایڈ کر لیا، اس کے بعد آپ نے اس طرح سے فل کر لینا ہے۔ فل کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر کلک کر لینا ہے، پن اینڈ زوم میں چلے جانا ہے۔ اس کے بعد یہ ایکول کے اوپر کلک کر لینا ہے اور اس کو آپ نے ایسے دونوں ہاتھوں کی مدد سے زوم کر لینا ہے۔ کچھ اس طریقے سے اس کا جو فریم ہے وہ آپ لوگوں نے سیٹ کر لینا ہے۔ یہاں تک اوکے ہو چکا ہے دوستو۔ اس تصویر کی آپ نے لینتھ اتنی رکھ لینی جتنا آپ نے سٹیٹس بنانا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے بنانا ہے یہ 20 سیکنڈ کا، تو میں اس کی لینتھ جو ہے وہ 20 سیکنڈ پہ ہی رکھ لوں گا۔ اس کے بعد دوستو اب آپ نے اس کے اوپر سانگ ایڈ کرنا ہے یا شاعری ایڈ کرنی ہے، جو کچھ بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے آپ نے اس کو ادھر سلیکٹ کر لینا ہے۔ آپ آڈیو بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ویڈیو بھی۔ تو دوستو آڈیو ایڈ کرنے کے لیے آپ نے ادھر آڈیو کے اوپر آ جانا ہے۔ آڈیو کے اوپر آنے کے بعد یہاں سے یہ سانگز آپ کو مل جائیں گے، آپ کا جو دل کرے آپ ادھر لگا سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ نے لگانا ہے تو آپ نے ادھر لیئر کے اوپر آ جانا ہے، اس کے بعد میڈیا میں جائیں گے تو آپ کے موبائل کی گیلری اوپن ہو جائے گی۔ اب یہاں سے آپ دوستوں نے کوئی سا بھی سلیکٹ کر لینا، تو میں جلدی سے کوئی سا بھی ادھر میوزک ایڈ کر لیتا ہوں۔ جی تو دوستو یہ ویڈیو ہے، آپ نے اس کے اوپر کلک کر لینا ہے اور اس کو آپ نے ایسے نیچے ہٹا لینا ہے، نیچے کر لینا ہے، ٹھیک ہے، سائڈ پہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوستو آپ نے اب ایک فریم سلیکٹ کرنا ہے۔ آپ فریم کس طریقے سے، ایک جگاڑ کے ذریعے بھی آپ فریم بنا سکتے ہیں۔ ہم نے چاروں کونوں کے اوپر ایک فریم لگانا ہے، لیکن اس سے پہلے دوستو ہم نے ایک شیڈوز کو ایڈ کرنا ہے۔ کون سی شیڈو دوستو، میں ابھی آپ دوستوں کو بتاتا ہوں۔ دوستو اس طرح کی شیڈوز یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، 3 شیڈوز جو میرے پاس ہیں، آپ نے اس طریقے کی شیڈوز کو ادھر ایڈ کر لینا ہے۔ اس طرح کی آپ شیڈوز کو یا جتنا بھی مٹیریل ہے یہ آپ لوگ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ آپ مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، یہ سارے کا سارا جو چیزیں ہیں آپ کو بارعایت مل جائیں گی۔ تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس کو میں نے ادھر ایڈ کر لیا ہے۔ اس کے بعد اس کی جو لینتھ ہے، جہاں تک ہمارا سٹیٹس ہے، اس کو بھی ہم نے بڑھا کے وہیں تک رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا سانگ یہاں تک تھا، تو میں اوپر والی جو تصویر ہے اس کو بھی سپلٹ آگے والے حصے کو ڈیلیٹ کر لوں گا، تو یہیں تک رکھ لوں گا۔ یہاں تک اوکے ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دوستو اب ہم نے وہ سیڈیں لگانی ہیں، چاروں سیڈوں کے اوپر ہم نے ایک جو پٹی ہوتی ہے وہ لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ دوستو آپ نے لیئر کے اوپر آ جانا ہے، میڈیا۔ جیسے ہی آپ میڈیا میں جائیں گے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں امیج اسسٹ، اس میں آپ جائیں گے تو یہاں پہ ایک یہ وائٹ بیک گراؤنڈ آپ دوستوں کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو ادھر ایڈ کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کی جو لینتھ ہے آپ نے اس کو فل کر لینا ہے، جہاں تک آپ دوستوں کا سٹیٹس ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو ادھر کر لیا۔ اس کے بعد دوستو آپ نے اس کو ایسے پکڑنا ہے اور اس طریقے سے آپ نے ایک سائڈ کے اوپر لگا لینا ہے۔ اگر آپ نے دوبارہ اسی طریقے سے لیئر میں جا کے میڈیا میں جا کے لگانا ہے تو آپ ایسے بھی لگا سکتے ہیں، نہیں تو آپ اسی کو کاپی بھی کر سکتے ہیں۔ کاپی کیسے کرنا ہے، آپ لوگوں نے اس لیئر کے اوپر کلک کر لینا ہے، وائٹ کے اوپر 3 ڈاٹس کے اوپر جانا ہے، ڈپلیکیٹ۔ جیسے ہی آپ ڈپلیکیٹ کے اوپر کلک کریں گے یہ ڈپلیکیٹ ہو جائے گی۔ آپ نے اس کو پکڑ کے اس سائڈ کے اوپر لگا لینا ہے، پھر اوپر 3 ڈاٹ ڈپلیکیٹ، اور آپ نے پھر سے اسی طرح آپ نے ادھر لگا لینا ہے، پھر سے 3 ڈاٹ، پھر سے ڈپلیکیٹ، اور یہاں سے آپ نے اس طریقے کا ایک فریم بنا لینا ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو چاریں سائڈیں ہیں ان کے اوپر یہ ایک فریم لگ چکا ہے۔ میں جسٹ آپ دوستوں کو سکھانے کے لیے اس طرح بنا رہا ہوں، آپ اپنی مرضی سے بیسٹ کر کے اس کو لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو اب ہم نے ایک PNG لائنز کو ایڈ کرنا ہے۔ اس کا بھی طریقہ کار سیم یہی ہے، جو چیزیں ہم نے ایڈ کرنی دوستو، لیئر میں جا کے میڈیا میں جانا ہے، جو چیز بھی ہم نے اس کے اوپر ویڈیو کے اوپر یا تصویر کے اوپر ایڈ کرنی ہے اسی طریقے سے ہوگی۔ ہم نے ڈائریکٹ میڈیا میں نہیں جانا، ہم اگر ڈائریکٹ میڈیا میں گئے تو دوستو یہ جو اوپر والی لیئر آ رہی ہے اوریجنل لیئر، اس کے اوپر آ جائے گا۔ ہم نے ادھر نہیں جانا، ہم نے لیئر میں جانا ہے اور میڈیا۔ تو میں یہاں سے PNG لائن کو بھی ایڈ کر لیتا ہوں جلدی سے۔ جی تو دوستو یہ ایک PNG لائن ہے، میرے پاس تصویر ہے، تو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ گرین ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں سب سے پہلے اس کی جو لینتھ ہے اس کو بڑھا لوں گا۔ تو دوستو یہ کیپ کٹ میں مسئلہ بنتا ہے کہ کوئی چیز ادھر آگے نہ چلی جائے۔ اس کین ماسٹر میں اگر کوئی چیز آگے بھی چلی جائے نا تو یہ صرف وہیں تک جائے گی جہاں تک یہ ہماری اوریجنل ویڈیو، ٹھیک ہے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ آپ نے ضروری نہیں کہ ایکول کرنا، یہ آگے بھی آپ بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد دوستو اس کا جو بیک گراؤنڈ پہ آ رہا ہے گرین، تو اس کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے، کروما کی میں چلے جانا ہے اور ادھر انیبل کے اوپر جیسے کلک کریں گے یہ بیک گراؤنڈ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوستو آپ اس کو ادھر ایسے
आगे पीछे करके आप भी इसको इधर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने इसको ज़ूम कर लेना है। अब दोस्तों आपने इसको इधर आके सेट कर लेना है यहाँ पे। आप यहाँ पे रख लें जहाँ पे आप लोगों का दिल करता है, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों जो इसकी मेन और बेसिक चीज़ें थी ना वो मुकम्मल हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ रहेगी, इसके ऊपर लिखाई करनी है। यानी कि जो उर्दू में लिरिक्स हैं, जो सॉन्ग है, जो शायरी है, वो जो बोल चल रहे हैं वो सामने आगे लिखे हुए कैसे हैं। दोस्तों ये तरीका मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। अब दोस्तों आप दोस्तों ने ध्यान और गौर से देखना है, ठीक है। कदमों में तेरे मैं दो जहां वार दूं, ठीक है। लेयर के ऊपर जाना है, टेक्स्ट। अब इधर आके हमने लिख लेना है। दोस्तों ये मैंने लिख लिया है, कदमों में तेरे मैं, ठीक हो गया। दोस्तों अब सबसे पहले हमने इधर एक एक के ऊपर चले जाए जहाँ पे ये फॉन्ट लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही हम फॉन्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमें एक प्लस का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आपने सबसे पहले गूगल पे चले जाएं यार, उधर जाके सर्च कर लें उर्दू फॉन्ट्स, तो आप दोस्तों को काफ़ी सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। आपने सिंपल वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इधर आ जाना है। जैसे ही आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, इसके बाद आपकी वो फाइल ओपन हो जाएगी जहाँ पे आप लोगों के फॉन्ट्स डाउनलोड किए हुए पड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये देखें फॉन्ट्स काफ़ी सारे आ गए हैं, ये मैंने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, लेकिन जस्ट मैं इनके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ये देखें दोस्तों, वो कह रहे हैं कि इंस्टॉल है, ये ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं, तो नीचे माई फॉन्ट्स का ऑप्शन आ जाएगा। माई फॉन्ट्स में जितने भी हमने फॉन्ट्स ऐड किए ना दोस्तों वो इधर शो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने अपनी मर्जी का जो फॉन्ट आपने लगाना है, जो रखना है, आपने उसको इधर से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक हो गया जी। तो दोस्तों मैंने ये फॉन्ट सिलेक्ट कर लिया है। ये देख सकते हैं दोस्तों कितना खूबसूरत फॉन्ट है। उसके बाद दोस्तों हमने कलर में चले जाना है, इनका कलर चेंज करने के लिए, ठीक है। कलर में जाएंगे, यहाँ पे जाके आप अपनी मर्जी का कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर सकती हैं। तो मैं यहाँ से दोस्तों रेड सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, अब भी ये क्लियर नजर नहीं आ रहा। अब हमने इसकी आउटलाइन देनी है। थोड़ा इधर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आउटलाइन। आपने इसमें चले जाना है और इसको इस तरीके से इनेबल कर लेना है, इस बटन को ऐसे ऑन कर लेना, ठीक है। ये आउटलाइन एंड पे जो है ना, अब आखिर में ये ब्लैक आ गई, ठीक है ना, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो आप अपनी मर्जी से लगा लें। आपने इन कलरों में चले जाना, इधर यहाँ से मैं वाइट सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि दोस्तों रेड और वाइट खूबसूरत नजर आता है, ठीक है ना। यहाँ तक दोस्तों ओके हो चुका है। अब इसको आपने जितना बढ़ाना है आप बढ़ा लें। आपने इसको इधर ऐड कर लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे इसी लेयर के ऊपर आपने ऐसे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद इन एनिमेशन, एनिमेशन का क्या मतलब, यानी जब हमारे फॉन्ट आए, ये देखें दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, जब जा रहे हैं फिर भी सिंपल है, ठीक है ना। हमने कोई ना कोई इसके ऊपर स्टाइल लगाना, एनिमेशन लगाना, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना, इन एनिमेशन। ये देखें दोस्तों, ये देखें, यहाँ पे देखिए, आप लोगों को जो एनिमेशन बेस्ट लगे आप लोगों ने इधर आके वही सिलेक्ट कर लेना है, ठीक हो गया। तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये इन एनिमेशन। उसके बाद दोबारा हमने नीचे आना है, आउट एनिमेशन, यानी जब हमारे फॉन्ट्स जाएं, लिरिक्स जाएं, ठीक है ना, इन एनिमेशन। और यहाँ पे, यहाँ से आप लोगों ने कोई ना कोई सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब आप दोस्त चेक करें, कदमों में तेरे मैं, ठीक है ना, हमने यहीं तक रख लेना है जहाँ तक ये लिरिक्स आ रहे हैं, ठीक है। अब आप दोस्त फिर से चेक करें, यहाँ तक दोस्तों यही फिक्र आया है। इस नीचे वाली पट्टी को हमने यहीं तक रख लेना। उसके बाद दोस्तों जब आगे नया फिक्रा स्टार्ट होगा तो उसकी नई लेयर बनेगी अलग से। दो जहां वार दूं, ठीक है ना। हमने फिर से इधर लेयर में जाना है, टेक्स्ट में जाना है। अब इधर वो आगे वाला लिख लेना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, दो जहां वार दूं, ठीक है ना। यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं मैंने फॉन्ट्स ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं। आपने अगर यहाँ से फॉन्ट चेंज करना है तो आप दोबारा जाके यहाँ से कोई ना कोई फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर से दोस्तों हमने वही करना है, कलर में जाना है, यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आउटलाइन लाजमी देनी है, आउटलाइन में चले जाना है। तो यहाँ से जाके मैं ये वाइट सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर से दोस्तों उसी तरीके से हमने इन एनिमेशन, उसके बाद आउट एनिमेशन, ये चीज़। उसके बाद दोस्तों अब जहाँ से स्टार्ट हो इस वाली पट्टी को हमने वहीं पे रखना है, ठीक है ना। जिस चीज़ का आप दोस्तों ने ध्यान रखना है और ख्याल रखना है, ठीक है ना। अब आप दोस्त चेक करें, दो जहाँ वार दूं, ये यहाँ तक आ रहा है, तो इस पट्टी को मैं थोड़ा और बैक कर लूँगा। अब आप दोस्त फिर से चेक करें। अब दोस्तों यहाँ तक ये समझ लें ओके हो चुका है। अब जो आगे वाला फिक्रा है ना उसको हमने इसी तरीके से अलग से लिखना है। चैन मेरा ले लो। दोस्तों लेयर टेक्स्ट सेम यही तरीका कार है, चाहे दोस्तों ये 1 घंटे का स्टेटस हो या चाहे 30 सेकंड का, इसका बनाने का जो तरीका कार है ना वो यही है। दोस्तों मैं जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपको दोस्तों को मैं चेक करवाता हूँ।
जी तो दोस्तों अब जो हमारा स्टेटस है यहाँ तक मुकम्मल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आप दोस्तों को चेक करवाता हूँ। ये आप लोग देखें, मैं इसका वॉल्यूम जो है वो बंद कर दिया ताकि कॉपीराइट्स का कोई इशू ना आए। मुकम्मल वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से इसके ऊपर लिखाई हो चुकी है। ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों अब हमने अगर इसके ऊपर कुछ नाम लिखना है, कोई इफेक्ट्स लगाना है, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। वो बेसिक सी चीज़ें हैं, वो हर किसी को पता होता है। अगर आपने इधर नीचे नेम लिखना है तो आप अपना इधर नेम लिख लें। अपने चैनल का नाम लिखना है, टिकटॉक अकाउंट का नाम लिखना है, तो वो भी आप नीचे इसी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों आपने सिंपल इसको इधर जाके एक्सपोर्ट कर लेना है, सेव एज़ वीडियो। तो जैसे ही आप इसके ऊपर आएंगे, आपकी वीडियो जो है वो सेव हो के डाउनलोड हो के आपके मोबाइल की गैलरी में चली जाएगी। दोस्तों ये सबसे आसान तरीका है शायरी वाले स्टेटस बनाने का कैन मास्टर में। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।